Welcome to third year BSc 6th semester mathematics students. This is KVR Narasimha Rao, lecturer in mathematics, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, East Godavari district, affiliated to Adikavi Nanna University, Rajahmundry. Today I will explain lesson number 4. Today I will explain lesson number 5, unit 3, interpolation 1 of your 6th semester elective mathematics paper, numerical analysis. I have already completed 4 lessons on this unit. In the previous unit, I have explained very important theorem, that is fundamental theorem of finite differences and problems based on fundamental theorem of finite differences. So what is the statement of fundamental theorem of finite differences? The nth finite difference of an nth degree polynomial is constant, and the n plus 1th finite difference of an nth degree polynomial is 0. This is very important theorem. This theorem is frequently asking at examination for essay question. Hence, you all should take care in practicing the theorem. Today, I will explain how to form the finite difference table. And using the finite difference table, we can compute the entries corresponding to the unknown preceding and succeeding entries corresponding to the arguments. If there is a possibility in this class, I will also explain another operator, backward difference operator. Hence, my dear students, what is finite difference operator? If fx is a continuous function of x having interval of difference, say h, in the arguments, then delta fx is equal to f of x plus h minus fx, and delta of delta fx is equal to delta square fx, and etc. Delta of delta power n minus 1 fx is equal to delta power n fx. So using these results, we can already solve the problems, and the problems are also important for the short answer questions for the examination. Today I will explain what is the rule of preparing finite difference table. Why table is required? The representation of any mathematical form in a tabular way, then it is easy to observe and calculate certain results. That's why representation of the functional values using the finite difference operator, we can prepare a table, what it is called finite difference table. అంటే ఏంటంటే ఇంతవరకు ఈ యూనిట్ మీద, అంటే ఇంటర్పోలేషన్ 1 అనేటువంటి యూనిట్, ఎందులోది ఏ పేపర్లోది? ఇది మీ మ్యాథమెటిక్స్ సెలెక్టివ్ పేపర్ అయినటువంటి న్యూమరికల్ అనాలిసిస్లో 5 యూనిట్లలో ఇది 3వ యూనిట్. ఈ 3వ యూనిట్లో ఇది ఇంటర్పోలేషన్ 1. దీనిలో ఆల్రెడీ 4 క్లాసులు కంప్లీట్ చేశాను. 4 క్లాసుల్లో 4వ క్లాసులో ఏం చెప్పానంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి థియరమ్ని, ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ ఫైనైట్ డిఫరెన్సెస్ అని ఒక థియరమ్ చెప్పాను. ఎగ్జామ్లో స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ అనొచ్చు,
లేదా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ప్రూఫ్ చేయమనొచ్చు. అలా ఏ రకంగా అయినా సరే దీన్ని గ్యారంటీగా అడిగే అవకాశం ఉంది. అంచేత మీరు అందరూ కూడా ఆ థీరంని తప్పకుండా ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే అలాగే 4వ యూనిట్లో థీరం ఒకటే కాకుండా ఆ థీరంని బేస్ చేసుకుని మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అయిన ప్రాబ్లమ్స్, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ చేసి ఇంచుమించుగా 18 ప్రాబ్లమ్స్ని ఆ థీరంను ఉపయోగించి చేయటం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈరోజు నేను చెప్పబోయేది ఏంటంటే ఈ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటరు, దీని సక్సెసివ్ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ని ఒక ఫంక్షన్ మీద అప్లై చేసి వచ్చిన వాల్యూస్ని ఒక ట్యాబులర్ ఫార్మ్లో కనుక రిప్రజెంట్ చేస్తే ఆ టేబుల్నే ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ టేబులు లేదా ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబులు లేదా అడ్వాన్స్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ అని చెప్తూ ఉంటారు. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ ఆర్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ ఆర్ అడ్వాన్సింగ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ అని అడిగితే ద ట్యాబులర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్, ద ఆర్గ్యుమెంట్స్, functional values and the application of finite difference operator successively is called finite difference table or forward difference table. అర్థమైందా? అంటే ఇచ్చిన ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఫంక్షనల్ వాల్యూస్ని ఉపయోగించుకుని ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ అనేటువంటి ఆపరేటర్ని దాన్ని సక్సెసివ్గా ఫంక్షన్ మీద అప్లై చేస్తే వచ్చిన విలువలను ఒక ట్యాబుల్ రూపంలో కనుక రిప్రజెంట్ చేస్తే దాన్నే ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ ఆర్ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ అని చెప్తూ ఉంటారు. దాని గురించి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఇఫ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఎక్స్ టేకింగ్ వాల్యూస్ a plus h, a plus 2h, etc. a plus n minus 1 into h, having interval of difference h, and y equal to fx is the functional value, taking values f of a plus h, etc. f of a plus n minus 1 into h to the corresponding arguments, then by the definition of finite difference operator delta fx is equal to f of x plus h minus fx. Then the tabular representation of these arguments and functional values and using the finite difference operator and its successive operations is called finite difference table or forward difference table. So what are the main steps in the construction of forward difference table? Step 1, choose the arguments in the first column. Choose the arguments in the first column. Step 2, write the corresponding entries in the second column. Third one, using finite difference operator of a function, we can calculate delta fx, delta square fx, delta cube fx successively, and they are right and third, fourth, etc. columns. This representation is called forward difference table. A model is like this. First column is x taking values a plus h, a plus 2h, a plus 3h, a plus 4h. I have taken 5 values and fx values f of a plus h, f of a plus 2h, etc. f of a plus 2h, f of a plus 3h, f of a plus 4h. Now third column, delta fx column, that is first value is delta f of a is equal to f of a plus h minus f of a. Second value, delta f of a plus h
is equal to f of a plus 2h minus f of a plus h. Third value in the third column, delta f of a plus 2h is equal to f of a plus 3h minus f of a plus 2h. Fourth value, delta f of a plus 3h is equal to f of a plus 4h minus f of a plus h. So these are put in against their corresponding arguments. So in the third column we have only 4 values: delta f of a, delta f of a plus h, delta f of a plus 2h, delta f of a plus 3h. Using this column we can prepare next column, that is delta square f of a. What is delta square f of a? Delta f of a plus h minus delta f of a. So how it is can obtained? How third column is obtained? Third column values are obtained by subtracting previous value from its succeeding value. So in a similar manner, fourth column. How the fourth column elements are obtained? Fourth columns are elements are obtained by subtracting preceding value from its succeeding value. That is delta square f of a is equal to f of a plus h. Delta f of a plus h minus delta f of a. That is first value. Delta square f of a plus h is equal to delta f of a plus 2h minus delta f of a plus h. Next value, delta square f of a plus 2h is equal to delta f of a plus 3h, delta f of a plus 4h minus delta f of a plus 3h. These are the originally arguments have 5, entries have 5, third column have 4 elements, fourth column has 3 elements. Using this fourth column we can prepare next column, that is delta cube f of x. Delta cube f of a is equal to delta square f of a plus h minus delta square f of a. Next element, delta square f of a plus delta cube f of a plus h is equal to delta square f of a plus 2h minus delta square f of a plus h. How many values? 2 values. So second column has 5, third column has 4, fourth column has 3, fifth column has 2. Next sixth column, that is delta power 4 f of a is equal to delta cube f of a plus h minus delta cube f of a. This is a model table of the forward difference table. Now I will explain the representation or the how to form forward difference table. Examination లో మీకు ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ని అంటే ఏంటి, దాన్ని ఎలా నిర్మిస్తావో రాయండి అని అడుగుతాడు. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ అండ్ హౌ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ అని ఎగ్జామ్లో షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్లో అడుగుతూ ఉంటాడు. దాన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఇంగ్లీష్లో చెప్పేశాను ఆల్రెడీ, ఇప్పుడు తెలుగులో చెప్తున్నాను. ఇచ్చినటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ వాటి కరస్పాండింగ్ ఎంట్రీస్ను ఉపయోగించి ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ డెఫినేషను, దాని యొక్క పారంపరిక ఉపయోగాలను ఉపయోగించి వచ్చినటువంటి విలువలన్నింటినీ కూడా ఒక టేబుల్లో రిప్రజెంట్ చేస్తే వచ్చేదానినే ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ అంటారు. ఇచ్చిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎంట్రీలను మరియు ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటరు మరియు దాని సక్సెసివ్ ఆపరేషన్స్ పారంపరిక పరికల్పన చేసినప్పుడు అనమాట. సక్సెసివ్ ఆపరేషన్స్ చెయ్యటం ద్వారా వచ్చిన విలువలన్నింటినీ ఒక టేబుల్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేస్తే వచ్చేదానినే
మనం ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ ఆర్ అడ్వాన్సింగ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ ఆర్ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ అంటారు. దీనిని నిర్మించడానికి ప్రధానమైనటువంటి స్టెప్స్ ఏంటి? స్టెప్ 1, ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఇచ్చిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ని ఫస్ట్ కాలంలో రాయాలి. వాటి సదృశ ఎంట్రీలను రెండవ కాలంలో రాయాలి. నెక్స్ట్ మూడవ కాలంలో డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ఎక్స్ అనేటువంటి దాన్ని ఉపయోగించి థర్డ్ కాలంని రాయాలి. డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ఎక్స్ అంటే డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ హెచ్ కావాలంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ 2h మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ హెచ్, ఇలా ఎక్సెట్రా. అది వాటన్నిటిని కూడా థర్డ్ కాలంలో రాస్తాం. ఈ థర్డ్ కాలంలో వచ్చిన విలువలను ఉపయోగించుకొని ఫోర్త్ కాలం ఎలాగా? డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫ్ఎక్స్. డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫ్ఎక్స్ ఇది కూడా డెల్టా ఆఫ్ డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్. డెల్టా ఆఫ్ డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్. దీని ద్వారా వచ్చిన విలువలన్నింటినీ కూడా ఫోర్త్ కాలంలో వేస్తాం. ఇప్పుడు ఫోర్త్ కాలంలో వచ్చిన విలువలను ఉపయోగించుకొని ఫిఫ్త్ కాలం ఏంటి? డెల్టా క్యూబ్ ఎఫెక్ట్స్. డెల్టా క్యూబ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇది కూడా డెల్టా ఆఫ్ డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫెక్ట్స్. అందుకే డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ముందు కాలంలో ఉంది, వాటి మీద మళ్ళీ డెల్టా అప్లై చేసామనుకోండి, అది డెల్టా క్యూబ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డెల్టా క్యూబ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేటువంటిది ఉపయోగించుకుని నెక్స్ట్ డెల్టా పవర్ 4, అలాగే డెల్టా పవర్ 5 చేయొచ్చు. కానీ ఇచ్చిన లెక్కలో మన ప్రస్తుతం ఆర్గ్యుమెంట్ ఎక్స్ అనేటువంటిది 5 విలువలను తీసుకుంటాం. ఏమిటి 5 విలువలు? ఏ ప్లస్ హెచ్, ఏ ప్లస్ 2h, ఏ ప్లస్ 3h, ఏ ప్లస్ 4h అనేటువంటి 5 వాల్యూలు తీసుకుంటే వాటి కరస్పాండింగ్గా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అనేటువంటిది, ఎఫ్ఎక్స్ అనేటువంటిది ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ హెచ్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ 2h, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ 3h, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ 4h అవుతాయి. వీటిని ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నిటి కూడా మొదటి కాలంలోని, ఎంట్రీస్ అన్ని కూడా రెండో కాలంలో రాయాలి. రెండో కాలంలో వచ్చిన విలువలను ఉపయోగించుకొని ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ఎక్స్ అనే నిర్వచనాన్ని ఉపయోగించి విలువలను కట్టి వాటన్నింటినీ కూడా వాటి కరస్పాండింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎదురుగా మనం టేబుల్లో థర్డ్ కాలంలో వేస్తాం. థర్డ్ కాలంలో వచ్చినటువంటి విలువలు ఏం చేస్తారు? సెకండ్ కాలంలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. థర్డ్ కాలంలోకి వచ్చితే ఎన్నోని 4 వాల్యూస్ అయినాయి. ఫోర్త్ కాలంలో థర్డ్ కాలంలో వచ్చిన విలువల మీద మళ్ళీ డెల్టా అప్లై చేస్తాం. అంటే అంతకు థర్డ్ కాలంలో ఉన్న విలువను ఎఫెక్ట్స్ అనుకుంటాం అన్నమాట. మళ్ళీ దాని మీద డెల్టా అప్లై చేస్తే వచ్చేటువంటి దాన్ని ఫోర్త్ కాలంలో వేస్తాం. మళ్ళీ ఫోర్త్ కాలంలోకి ఎన్నోని 3 వచ్చినాయి వాల్యూస్. మళ్ళీ ఆ 3 ఉపయోగించుకుని నెక్స్ట్ కాలం తయారు చేశాను. నెక్స్ట్ కాలం మళ్ళీ డెల్టా అప్లై చేశాను అంతకు ముందు కాలం ఎలిమెంట్స్ మీద, అది డెల్టా క్యూబ్ అయింది. డెల్టా క్యూబ్ ఎన్ని వచ్చినాయి? 2 వచ్చినాయి. ఆ రెండింటి మీద మళ్ళీ డెల్టా అప్లై చేశాను, చేస్తే వచ్చేదాన్ని డెల్టా పవర్ 4 ఎఫ్ఎక్స్. ఇది మనకి ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ రిప్రజెంటేషన్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, అర్థమైంది అనుకుంటాను, మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే ఎలా రాయాలంటే, ద ట్యాబులర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కామా their corresponding entries, comma, using finite difference operator delta on entries and the successive application of forward difference operator is called forward difference table. Forward difference table. Next, if the argument x taking values a plus h, a plus 2h, etc., a plus n minus 1 into h, having
interval of difference h, y is equal to fx is the relationship between x and y, then the corresponding entries are f of a plus h, f of a plus 2h, etc. f of a plus n minus 1 into h, comma. Finite difference operator of the function fx is equal to delta fx is equal to f of x plus h minus fx. And delta of delta power n minus 1 fx is equal to delta power n minus 1 f of x plus h minus delta power n minus of fx. So once again, what is delta power n fx? Delta power n fx is equal to delta power n minus 1 of f of x plus h minus delta power n minus 1 of f of x. The main steps in the construction of forward difference table. Step 1. Write the arguments in the first column. Second. Step 2. Write the corresponding entries in the second column. Third. Write the first finite difference of the function by using the second column or written in the third column of the table. Using the third column, we can again applying forward difference operator and write the corresponding values in the fourth column and so on, etc. until the last column having single element. This is the procedure of preparing forward difference table. Okay? Now I will explain a problem on constructing forward difference table. Problem. Construct the forward difference table. Construct the forward difference table for the given data and also find the values delta square y10, delta square y15, delta cube y15, delta power 4 y30 table. X, y, x values 5, 10, 15, 20, 25, 30. Y values 9.96 12. Second value, not points, they are thousand. First value 9,963. Second value 9,848. Third value 9,639. Fourth value 9,347. Fifth value 9,663. Last value 8,660. These are the values here. అంటే మనకి ఈ క్రింది ఇవ్వబడిన టేబుల్ని ఉపయోగించి ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ తయారు చేయాలి. ఆ తయారు చేసిన టేబుల్ని ఉపయోగించి కొన్ని వాల్యూస్ని కట్టమన్నాడు. ఆ వాల్యూస్ని కట్టేద్దాం. ఈ టేబుల్ కట్టడం వస్తే ఈ పేపర్లోనే కాకుండా ఎలెక్టివ్ అడ్వాన్స్డ్ న్యూమరికల్ అనాలిసిస్లో కూడా ఈ టేబుల్ చాలా అవసరం. ఈ టేబుల్ వేయటం వస్తే ప్రతి లెక్కలోనే 3 మార్కులు మీ చేతిలో ఉన్నట్టే. ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ దిస్ టేబుల్ కెన్ బి నోన్, దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ బ్యాగ్డ్ 3 marks ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అడ్వాన్స్డ్ న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ ఆల్సో. సో అంచేత మీరు ఈ టేబుల్ని ఈ ప్రాబ్లంకి చెప్పేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి.
ఏమిచ్చాడు ఇక్కడ? ఎక్స్ వాల్యూలు వై వాల్యూలు ఇచ్చాడు. సొల్యూషన్, ఇఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ హ్యావింగ్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ 5, బికాజ్ ఎంత ఇచ్చాడు? మొదటి వాల్యూ 5, తర్వాత వాల్యూ 10, తర్వాత వాల్యూ 15, సో ఆన్ ఎక్సెట్రా. అంటే ఇంటర్వల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు? 5 ఇచ్చాడు. హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఇచ్చాడు. ఇంటర్వల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. దెన్ వాట్ ఈజ్ డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ఎక్స్. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 5 మైనస్ ఎఫ్ఎక్స్, అది డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ డెల్టా పవర్ ఎన్ ఎఫ్ఎక్స్? డెల్టా ఆఫ్ డెల్టా పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 ఎఫ్ఎక్స్. ఎలా వస్తుంది డెల్టా పవర్ n-1 సార్లు ఫైనట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేషన్ చేసిన దాని మీద మళ్ళీ ఇంకొకసారి డెల్టా వేస్తే డెల్టా పవర్ n వస్తుంది. సో అది నెక్స్ట్ మనం ఏం చెప్పాను? టేబుల్ ఫార్మ్ ఫస్ట్ కాలంలో ఏం రాయాలి? ఆర్గ్యుమెంట్స్ రాయాలి. సో ఫస్ట్ ఎన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చాడు మనకి? ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎన్ని ఇచ్చాడు? 3, 3, 6 ఇచ్చాడు. అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ 3, ఎంట్రీస్ 3. అంటే ఇది సాధారణంగా 6 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది 6th డిగ్రీ పాలినామియల్ అన్నమాట. దాని అర్థం ఇంచుమించుగా మనకేం చెప్పాము? ఒక ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఫైనట్ డిఫరెన్స్ చెప్పాను. ఏమిటది? ఎంత డిగ్రీ పాలినామియల్కి ఎంత ఫైనట్ డిఫరెన్స్ కాన్స్టెంట్ అని. అంటే ఇది ఎన్నో డిగ్రీ పాలినామియల్? 6th డిగ్రీ. అంటే 6th డిగ్రీ అంటే 6 ఫైనట్ డిఫరెన్సెస్ వరకు మనం దీన్ని సరే 5 వరకు వస్తాయి. ఇంకా అక్కడ కాన్స్టెంట్ వచ్చేస్తుంది 5ది. అంటే సింగిల్ వాల్యూ వచ్చే వరకు వెళ్ళాలని ప్రొసీజర్లో చెప్పాను. అంతేత ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి? 6 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 6 ఆర్గ్యుమెంట్స్ని ఫస్ట్ కాలంలో రాసేసాను నేను. 5, 10, 15, 20, 25, 30. నెక్స్ట్ ఎంట్రీసు ఎఫ్ఎక్స్ అనొచ్చు, వై అనొచ్చు. పని ఎఫ్ఎక్స్ వాల్యూలు కూడా ఎన్ని ఉంటాయి? 6 ఉంటాయి. ఆ 6 వాల్యూల్ని 9,912, 9,858, 9,639, 9,297, 9,052, 8,660 అని వాల్యూస్ ఉంచాం. నెక్స్ట్ కాలం ఏంటి? థర్డ్ కాలము డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్. డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్ ఎలా వస్తుంది? మొదటి దానికి డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్ కావాలంటే అంతకు ముందు కాలంలో ఉన్న వాల్యూస్లో రెండో వాల్యూని మొదటి వాల్యూ తీసేయాలి. రెండో దాంట్లోంచి మొదటి తీసి రెండోది ఏంటి చూడండి? 8,048. ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటి? 9,912. రెండో వాల్యూని మొదటి వాల్యూ తీసేయాలి. నెగిటివ్ వచ్చింది చూసుకోండి. ఎలాగా? 9,848లోంచి 9,912 తీసేయాలి. -115 వచ్చింది. నెక్స్ట్ అది ఎక్కడ వేయాలి? రెండింటికి మధ్యలో వేయాలి. ఆ 5కి 10కి మధ్యలో వేయాలి. తర్వాత ఆ వచ్చే వాల్యూ డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ 5. అది దేని వాల్యూ? ఇది డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ 5. నెక్స్ట్ డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ 10 ఎలా వస్తుంది? ఎఫ్ ఆఫ్ 15లోంచి ఎఫ్ ఆఫ్ 10 తీసేయాలి. ఎఫ్ ఆఫ్ 15 ఎంత? 9,639 లోంచి 9,840 తీసేయాలి. ఆ వాల్యూ తీసాం. -159 వాల్యూ వచ్చింది. నెక్స్ట్ డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ 15 కావాలి. డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ 15 ఎలా వస్తుంది? డెల్టా ఎఫ్ 20 ఎఫ్ ఆఫ్ 20లోంచి ఎఫ్ ఆఫ్ 15 తీసేయాలి. ఎఫ్ ఆఫ్ 20 ఎంత? 9,397 లోంచి 9,639 తీసేసాం. -250 -262. తర్వాత డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ 20 కావాలి. ఎఫ్ ఆఫ్ 25 ఎఫ్ ఆఫ్ 20 చేయాలి. అంటే 9,863లోంచి 9,397 తీసాం. వాల్యూ వచ్చింది. నెక్స్ట్ డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ 25 కావాలంటే ఎఫ్ ఆఫ్ 30లోంచి ఎఫ్ ఆఫ్ 25 తీసేయాలి. -4. ఇవన్నీ ఎక్కడ వేసాం? థర్డ్ కాలంలో మిడిల్గా వేస్తున్నాం. ఏ అబ్జర్వేషన్కి చెందకుండా మిడిల్లో వేయాం. 5కి 10కి మధ్య తిన్నంగా వేశాను వచ్చిన వాల్యూని. అలాగే 10కి 15కి మధ్యలో వేశాను. 15కి 20కి మధ్యలో వేశాను. 20కి 25కి మధ్యలో వేశాను. 25కి 30కి మధ్యలో వేసాం. ఎన్ని వాల్యూస్ వచ్చినాయి? 5 వచ్చినాయి.
ముందు కాలంలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. థర్డ్ కాలంలోకి వచ్చేసరికి ఎన్ని అయిపోయినాయి? 1 తగ్గిపోయింది. నెక్స్ట్ డెల్టా స్క్వేర్. డెల్టా స్క్వేర్ ఎలా వస్తుంది? దీని ముందు కాలంలో ఉపయోగించాలి. ఇప్పుడు మనం కట్టిన వాల్యూస్ని ఉపయోగించగలం. కట్టిన వాల్యూస్లో రెండో వాల్యూలోంచి మొదటి తీసేయాలి. రెండో వాల్యూ ఏంటి? -189లోంచి -116 తీసేయాలి. ప్లస్ అయిపోద్ది. -75 అయింది. తర్వాత -260లోంచి -189 తీసాం, -75. తర్వాత 334లోంచి -262 తీసాం, -75. తర్వాత -72, సారీ, ఫస్ట్ ఇది -73, తర్వాత కూడా -73, తర్వాత -70. తర్వాత లాస్ట్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? -403లోంచి -324 అంత వాల్యూ తీసేస్తే -69. ఇది 4th కాలం. 5th కాలం ఎలా వస్తుంది? 4th కాలంలో ఉపయోగించి చేస్తాం. 4th కాలంలో ఉన్నటువంటి రెండో విలువలోంచి మొదటి విలువ తీసేయాలి ముందు. అంటే -73 -75 ప్లస్ 2. నెక్స్ట్ -72 -73 ప్లస్ 73 అయింది. అది +1. -69 ప్లస్ 72 3 అయింది. అంటే ఎన్ని వచ్చినాయి? 3 వాల్యూస్ వచ్చినాయి. నెక్స్ట్ ఈ 3 వాల్యూని ఉపయోగించి నెక్స్ట్ కాలం కట్టాలి. డెల్టా పవర్ 4 ఎలా వస్తుంది? 1లోంచి 2 తీసేసాను, -1. 3లోంచి 1 తీసేసాను, 2. ఓకేనా? ఎన్ని వచ్చినాయి? 2 వాల్యూస్ వచ్చినాయి. ఈ 2 వాల్యూస్ని ఉపయోగించి నెక్స్ట్ దానిలో ఎన్ని వస్తుంది? ఒకటే వాల్యూ వస్తుంది. 2 - -1 దట్ ఈజ్ 3. అంటే ఎంట్రీస్ కనుక n ఉంటే, ఎంట్రీస్ కనుక n ఉంటే డెల్టా పవర్ n-1 వరకు వస్తుంది. అంటే ఎన్ని కాలమ్స్ వేయాలనేది ఎలా తెస్తుంది? మనకి ఎన్ని విలువలు ఉంటే అంతకంటే ఒకటి ఎక్కువ కాలమ్స్ వస్తాయి. ఎన్ని విలువలు ఉన్నాయి? ఇక్కడ 6 విలువలు ఉన్నాయి. అంటే ఎన్ని కాలమ్స్ రావాలి? 7 కాలమ్స్ రావాలి. లెక్క పెట్టుకోండి. ఎక్స్ కాలము, వై కాలము 2, డెల్టా వై కాలం 3, డెల్టా స్క్వేర్ వై కాలం 4, డెల్టా క్యూబ్ 5, డెల్టా పవర్ 4 6, డెల్టా పవర్ 5 7 కాలమ్స్. ఎన్ని కాలమ్స్ వస్తాయని చెప్పాను? 7 కాలమ్స్ వచ్చినాయి. అర్థమైందా? సో నౌ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రాబ్లమ్ ఇన్ English medium also after completion of whole problem. Next, using this table, what is delta square by 10? అంటే డెల్టా స్క్వేర్ కాలంలో ఉపయోగించుకుని డెల్టా స్క్వేర్, ఇందులో థర్డ్ కాలంలో వచ్చిన వాల్యూలు ఏంటి? డెల్టా y5, డెల్టా y10, డెల్టా y15, డెల్టా y20, డెల్టా y20, డెల్టా y25. ఇది వాల్యూస్ వచ్చినాయి మనకి. y5, y10, y15, y20, y25. నెక్స్ట్ డెల్టా స్క్వేర్ కాలంలో వచ్చిన వాల్యూలు డెల్టా స్క్వేర్ y5, డెల్టా స్క్వేర్ y10, డెల్టా స్క్వేర్ y15, డెల్టా స్క్వేర్ y20. నెక్స్ట్ డెల్టా క్యూబ్ y5, డెల్టా క్యూబ్ y10, డెల్టా క్యూబ్ y15. నెక్స్ట్ డెల్టా పవర్ 4 y5, డెల్టా పవర్ 4 y10, 2 వాల్యూలు. డెల్టా పవర్ 5 y5. అవి వాల్యూస్. అవి వచ్చిన కాలమ్స్ చదివాను. సో వాటిని ఉపయోగించి కింద వాల్యూస్ వేయటం జరిగింది. డెల్టా స్క్వేర్ y10 అంటే -73, డెల్టా స్క్వేర్ y15 అంటే 3, డెల్టా పవర్ 4, డెల్టా స్క్వేర్ డెల్టా క్యూబ్ y15 is equal to 2. Delta cube y15 is equal to, next delta power 4 y5 is equal to -1. These are the values. Now I will explain the problem in English now. For this problem solution, y is equal to fx be a continuous function of x having argument x of interval of difference h is equal to 5, because the x values having difference between any two consecutive terms is 5. So that's why interval of difference is 5. Then delta fx is equal to f of x plus h minus fx.
delta power n fx is equal to delta of delta power n minus 1 fx. Next, preparing forward difference table having 7 columns. Because the data having 6 values, then we require 7 columns. If the data having n arguments, then the table having n plus 1 columns. That is to be remembered. So first column is values of x, second column is values of y, third column is delta y. What is delta y? Delta y of 5 is equal to y10 minus y5. Delta y of 10, y15 minus y10. Delta y15, y20 minus y15. Delta y20, y25 minus y20. Delta y25, y30 minus y35. Using this column, you can prepare next column, that is delta square y. Using the third column, you can prepare next column, that is fourth column. What is delta square y5? Delta y10 minus delta y5. Delta square y10 is equal to delta y15 minus delta y10. Delta square y15 is equal to delta y20 minus delta y15. Like that. What is delta cube? Using the fourth column, you can prepare fifth column. Using the fifth column, you can prepare sixth column. Using the sixth column, you can prepare seventh column. Every element in the columns are obtained by subtracting previous value from its next value. ప్రీవియస్ వాల్యూని దాని ముందు తర్వాత వాల్యూలోంచి తీసేస్తే వచ్చే వాల్యూస్ని మిడిల్లో వెయ్యాలి. ఇన్ దిస్ టేబుల్, ద ఫోర్త్ కాలమ్ ఆన్వర్డ్స్, ద వాల్యూస్ ఆర్ పుట్టింగ్ ఎగెనెస్ట్ మిడిల్ ఆఫ్ ది కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ కాలమ్. దట్ ఈస్ టు బి రిమెంబర్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. If y is equal to x cube plus x square minus 2x plus 1, calculate the value of y for x is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 and form the forward difference table and find the values of y at x is equal to 0 by extending the table and verify that the value with the original value. ఎక్కడేంటి y is equal to x cube plus x square minus 2x plus 1. ఏమిచ్చాడు? y is equal to ఇంతకుముందు టేబుల్లో వాల్యూస్ అన్నీ ఇచ్చేసాడు. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంలో ఏంటి? టేబుల్ ఇవ్వలేదు, ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు. ఆ ఫంక్షన్ ఉపయోగించుకుని y వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. y వాల్యూలు క్యాలిక్యులేట్, yకి ఫంక్షన్ వాల్యూ ఇచ్చేసాడు. x ఎక్కడెక్కడ కట్టమన్నాడు? x is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5. x 0 రాయాలి, 1 రాయాలి, 2 రాయాలి, 3 రాయాలి, 4 రాయాలి, 5 రాయాలి. అప్పుడు ఎన్ని వాల్యూస్ వస్తాయి? 6 వాల్యూస్ వస్తాయి. 6 వాల్యూస్తో టేబుల్ ఫార్మ్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ తయారు చేయాలి. ఓకేనా? సో దట్స్ వై సొల్యూషన్ గివెన్ y is equal to x cube plus x square minus 2x plus 1. x is equal to 0 implies y is equal to 0 cube 0 plus 0 square 0 minus 2 into 0 0 plus 1. So x is equal to 0, y is equal to 1. x is equal to 1 cube plus 1 square 2 minus 2 0 plus 1 again 1. x is equal to 1, y is equal to 1. Similarly x is equal to 2 cube plus 2 square
minus 2 into 2 plus 1 is equal to 7. Sorry, not 7, 9. X is equal to 3. Y is equal to 31. X is equal to 4. Y is equal to 73. X is equal to 5. Y is equal to 141. These are the values y. Now, what is delta fx? Delta fx is equal to f of x plus h minus fx. What is delta square fx? What is delta power n fx? Delta of delta power n minus 1 fx. Now, how many values for x? 6 values. So, how many columns in the table required? 7 columns. Because x having 6 values, so table having 7 columns. So, the 7 columns are x, y, delta y, delta square y, delta cube y, delta power 4y, delta power 5y. So, prepare the table. X value 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y values 1, 1, 9, 31, 73, 141. Delta y values ఎలా వస్తుంది? సెకండ్ నెక్స్ట్ కాలం ముందు కాలంలో ఏమన్నది? మొదటి వాల్యూ 1, రెండో వాల్యూ 1. రెండో వాల్యూని మొదటి వాల్యూ తీసేయాలి. 1 minus 1 0. దాన్ని ఎక్కడ వేయాలి? 0కి 1కి మధ్యలో వేయాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? దేనికి వాల్యూ అది? y1 కట్టేది. y1కి ఎలా వస్తుంది? y2లోంచి y1 తీసేయాలి. అంటే 9లోంచి 1 తీసేయాలి 8. తర్వాత వాల్యూ 31 నుంచి 9 తీసేయాలి. మిడిల్లో వేయాలి 22. తర్వాత 73 నుంచి 31 తీసేయాలి 42. 141 నుంచి 73 తీసేయాలి. అలా నెక్స్ట్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? ఆ ముందు కాలం ఉపయోగించుకుని నెక్స్ట్ చేస్తాం. ఎలా వస్తుంది? 8 minus 0 8, 22 minus 8 14, 42 minus 22 20, 63 minus 68 minus 42 26. These are the values. Next value is one minute. 26. Next column is delta cube. Delta cube y ఎలా వస్తుంది? డెల్టా స్క్వేర్ వై కాలం ఉపయోగించాలి. డెల్టా స్క్వేర్ వై కాలంలో నెక్స్ట్ వాల్యూ రెండో వాల్యూ ఏంటి? 14. మొదటి వాల్యూ ఏంటి? 8. 14 minus 8 6. నెక్స్ట్ వాల్యూ 20 minus 14 6. ఆ ముందు కాలమనే చూడాలి. నెక్స్ట్ 26 minus 6 6. నెక్స్ట్ కాలం డెల్టా పవర్ 4. డెల్టా పవర్ 4 ఎలా వస్తుంది? ఈ టేబుల్లో కనిపించట్లేదు కానీ వేసుకోవాలి. డెల్టా పవర్ 4 ఏంటి? 6 minus 6. రెండో వాల్యూ 6, మొదటి వాల్యూ 6 0. తర్వాత వాల్యూ ఏంటి? 6 minus 6. 2 జీరోలు వస్తాయి డెల్టా పవర్ 4లో. నెక్స్ట్ డెల్టా పవర్ 5. ఎన్ని వాల్యూస్? 2 జీరోలు. 0 minus 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అందుకే టేబుల్లో డెల్టా క్యూబ్ తోటి ఆపేయడం జరిగింది. అంటే అక్కడ అన్ని వాల్యూలు సమానంగా వచ్చినాయి చూడండి. 6 6 6 అదే కాన్స్టెంట్ అండి. అంటే అందుకే థర్డ్ డిగ్రీ పాలినామిల్ కాబట్టి మనకి అక్కడతోటి కాన్స్టెంట్ వచ్చేస్తుంది. సో అది నెక్స్ట్ ఏంటి? దీన్ని ఉపయోగించి ఏదో కట్టమన్నాడు. డెల్టా క్యూబ్ y0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6, డెల్టా క్యూబ్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6, డెల్టా క్యూబ్ y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 వచ్చినాయి. అవి వాల్యూస్. దీన్ని ఉపయోగించుకుని నెక్స్ట్ ఏంటంటే టేబుల్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ కట్టమన్నాడు. ఏం చూడండి ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూపిస్తాను. డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ఎక్స్. డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్. డెల్టా క్యూబ్ ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫ్ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫ్ఎక్స్. ఇప్పుడు లాస్ట్ కాలంలో ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? లాస్ట్ కాలంలో ఎలిమెంట్స్ 6 అన్నీ కూడా. అంచేది డెల్టా స్క్వేర్ y0 6, డెల్టా స్క్వేర్ y1 6, డెల్టా స్క్వేర్ y2 6. ఏం చేయమన్నాడు దీనికో ఫైండ్ ది ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ అండ్ బై ఎక్స్టెండింగ్ ద టేబుల్ ఫర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 కట్టమన్నాడు.
టేబుల్ని ఎక్స్టెండ్ చేయమన్నాడు. సో అంచేత ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ దేని వాల్యూలు ఇచ్చాడు? లాస్ట్ వాల్యూ డెల్టా క్యూ y0, డెల్టా క్యూ y1, డెల్టా క్యూ y2 ఇచ్చాడు. సో 6 వచ్చినాయి కాబట్టి తర్వాత వాల్యూ కూడా ఏమొస్తుంది? 6 వస్తుంది. అంటే డెల్టా క్యూబ్ y3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 అనుకుంటాం. అనుకోవడం ఏంటి? ఇంచేత కాన్స్టెంట్ కదా, అన్నీ వచ్చినాయి కానీ నెక్స్ట్ కూడా అంతే వస్తుంది. డెల్టా క్యూబ్ y3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. డెల్టా క్యూబ్ y3 ఎలా వస్తుంది? డెల్టా స్క్వేర్ y4 మైనస్ డెల్టా స్క్వేర్ y3. ఎంచేత డెల్టా పవర్ n yn ఎంత అని చెప్పాను? డెల్టా పవర్ n yx ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా పవర్ n మైనస్ 1 yx ప్లస్ హెచ్. అంటే ఏదైతే అడిగామో దాని x ప్లస్ హెచ్ వాల్యూ ముందు కాలంలో ఉన్న వాల్యూస్ని మైనస్ ఆ వాల్యూకి ప్రీవియస్ కాలంలో. అంటే డెల్టా క్యూబ్ y3 కావాలి. డెల్టా క్యూబ్ y3 ఎలా వస్తుంది? డెల్టా స్క్వేర్ y4 మైనస్ డెల్టా స్క్వేర్ y3. మరి డెల్టా స్క్వేర్ y4 ఎలా వస్తుంది? దాని నుంచి డెల్టా క్యూబ్ y3 ప్లస్ డెల్టా స్క్వేర్ y3 మన దగ్గర ఉంది. 6 ప్లస్ 26 32. తర్వాత డెల్టా స్క్వేర్ y4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా y3 మైనస్ డెల్టా y5 మైనస్ డెల్టా y1. డెల్టా y5 ఎలా వస్తుందని దీన్ని ఇవతలవైపు తీసుకొస్తాను. డెల్టా స్క్వేర్ y4 ప్లస్ డెల్టా y5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా y3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 32 ప్లస్ 68 100. నెక్స్ట్ దీన్ని ఉపయోగించుకుని డెల్టా y3 కడతాను. డెల్టా y5 ఎలా వస్తుంది? y6 మైనస్ y5. దీనిలో y6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y5 ఇటువైపు తీసుకొస్తాను. డెల్టా y5 ప్లస్ y5 100 ప్లస్ 141 241. ఇది దీని వాల్యూస్. ఓకేనా? some more problems will be explained in the next class. So time is too large, so that's why we'll close this class today. We will meet in the next class.